पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर नाम समस्त को प्रेज लॉर्ड मु जेम्स मार्टिन JMAM यूट्यूब चैनल रे आपण मन समस्त को स्वागत करे पुनः प्रभु गुटे नूतन सुजोग देले इंटरव्यू को नेबा पई आ अमान को मध्य रे आज मध्य अमान को गेस्ट स्पीकर भाव रहछंती पालक देवाशीष पाउल ओडिसा हार्वेस्ट चर्च नवरंगपुर रु आ गत प्रीवियस वीडियो रे हम माने तांको सहित गैप पीरियड आलोचना करिथिलु बहुत सुंदर आलोचना थिला प्रभु आज मध्य से प्रकार आलोचना करबा को सुजोग दैछंती सेति परमेश्वर को महानाम को धन्यवाद दिए एते बेले मु पालक महोदय को पिता पुत्र पवित्र आत्मा को नाम रे हमनकर यूट्यूब चैनल स्वागत करे प्रेज लॉर्ड आ पुनर्बार प्रभु आज सुजोग दैथिबार प्रभु को धन्यवाद आसंतु आज आलोचना करबा पूर्वे हमें प्रार्थना करि जिबा तापर हमें मार्क पुस्तक रो गभीर आलोचना करि जिबा चोखी मत करबा प्रार्थना करबा पिता पुत्र पवित्र आत्मा तेरे ध्वनि परमेश्वर आमे धन्यवाद दउछु ए सुंदर समय पाई पिता आज मधे तुम प्रिय दासन को मान ग्रहण रखिलो एति पाई धन्यवाद दउछु तम मुख द्वारा तुमे कथा को अनुग्रह करो आज जो विषय आलोचना करबा पई जाउछु पिता से समस्त आलोचना रे तुमे मध्यस्थ होई तुमे कढाई ने प्रार्थना करूछु अनुग्रहकारी प्रभु देखुथुवा प्रत्येक को मु तुम हस्ते समर्पण करे प्रभु प्रत्येक जीवन रे आज तुमे समान को जीवन रे कथा को प्रार्थना करूछु समान प्रत्येक डाउट क्लियर हो प्रार्थना करूछु अनुग्रह कर दया कर आदर महिमा तुम समर्पण करी धन्यवाद प्रार्थना यीशु नाम मागुछु पिता आमेन। तो आसंते ते बेले मु पास्टर सर को क्वेश्चन करबा पई चाहिबी आ गोटे क्वेश्चन सहित आज आलोचना आम आरंभ करबा क्वेश्चन ए प्रकार अछि जे बाइबल रो सुसमाचार लेखा जाइथिबा यीशु को विषय सत्य अटे समस्त को पुनर्बार प्रेज द लॉर्ड जे माने समय रे देखो छंती समस्त को प्रभु आशीर्वाद करंतु गत लास्ट वीडियो जहां में 400 वर्ष रो गैप इंटर टेस्टामेंटल पीरियड जोटा में पोस्ट करिथिलु प्राय जण सेठु लाभ पाई अछंती तनकर प्रभुकर धन्यवाद हो एवं प्रभुकर दासों को मध्य मु प्रेज लॉर्ड जणाउछि भाई पुनर्बार मते सुजोग दैथिबार बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम किछि इंपोर्टेंट विषय डिस्कशन करिया पय जाउछु मार्क लिखित सुसमाचार विषय रे ता पूर्व दि तीनटा प्रश्न जहां मन को बुझिबा पड़िबो जानिबा पड़िबो जे सुसमाचार काहे कि लिखा हैछि एवं सुसमाचार लिखाबार उद्देश्य कोन सेति पूर्व भाई गोटे प्रश्न जे प्रकार भाई कहले जे सुसमाचार रे लिखा जाइतबा यीशु को विषय सत्य अटे कि आज ए बाइबल टीचर मु गोटे विषय कहया पय चाहे जे प्रकृत रे सुसमाचार रे लिखा जाइतबा यीशु को विषय 100% सत्य अटे 100% सत्य अटे सेतिरे कोनोसी प्रकार दिमत नाही कारण जो माने सुसमाचार लिखि अछंती से माने यीशुंकर शिष्य थिले से माने आई विटनेस जे माने आई विटनेस थिले यीशु को देखि छंती मिराकल करबा विषय यीशु की प्रकार परित्राण साधन करि अछंती से माने देखि अछंती इवन मार्क लूक से माने यीशु को 12 जन शिष्य भितर न थिले किंतु से माने यीशु को शिष्य मानकर शिष्य थिले से माने तो एथिरे कोनोसी दिमत नाही जे जहा भी लिखा हैछि समस्त विषय मिथ्या अटे सब विषय सत्य अटे जहा भी लिखा सत्य अटे। तो प्रथम विषय यह हमको बुझा पड़ो जे के कोठरो सुनी के आसिक लिखि ना से माने देखि अछंती यीशु करिथिबा मिराकल देखछंती यीशु कहिथिबा समस्त वाक्य से माने सुनी अछंती यीशु कहिथिबा शिक्षा से माने जानि अछंती सब विषय से माने देखि अछंती यीशु क्रूस रे हत हेले से माने देखि अछंती यीशु तृतीय दिन रे उठिले से माने देखि अछंती यीशु तृतीय दिन रे उठी अनेक को दर्शन देले से माने जानि अछंती और समस्त विषय जहाँ भी सुसमाचार यीशु को विषय लिखा है ताहा 100% सत्य अटे प्रथम विषय। 2 नंबर विषय यह जो समय सुसमाचार लिखा होची यीशु मरिकी उठिकी स्वर्गरोहण कला परे पाखापाखि 40 वर्ष रो गैप परे 40 इयर्स रो गैप परे सुसमाचार लिखा होची 40 इयर्स रो गैप परे सुसमाचार लिखा है और से समय रे अनेक गुडिये परिस्थिति जिहुदीय लोक मान को पाई स्पेशली ख्रीष्टीय लोक मान पाई जे माने यीशु को पछरे चलते ख्रीष्टन को फॉलोअर्स थे ख्रीष्टन को पछरे चलते से मन को परिस्थिति ठीक नथिले से मन को चर्च रे प्रॉब्लम होची परसिक्यूशन होची से मन को लाइफ रे से माने चर्च रे दी भाग होइछु से माने जिहुदी अनजिहुदी जिहुदीय ख्रीस्टियन अनजिहुदीय ख्रीस्टियन बहुत किछि कॉम्प्लिकेशन देखा जाउची मंडली रे चर्च रे किंतु बाइबल रे स्पेशली सुसमाचार रे एक कौन सी विषय से मेंशन करा है
କୌଣସି ବିଷୟ ବି ଲେଖା ହେଇନି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଜାଣିଛୁ ଯେ ସୁସମାଚାର ପରେ ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପତ୍ର ଗୁଡାକ ପ୍ରଥମେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଯଦି ମୁଁ କହିବି ରୋମିଓ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପତ୍ର, ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କ ରୋମିଓ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପତ୍ର, ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତୀୟ, ଗାଲାତୀୟ, ଏଫିସିୟ, ଯାହା ବି ଲେଖା ପ୍ରଥମେ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେତେବେଳେ ସୁସମାଚାର ଲେଖା ଯାଇନଥିଲା, ଲେଖା ହେଇନଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସୁସମାଚାର ଲେଖା ହେଇଛି। ଯଦି ମୁଁ ଗାଲାତୀୟକୁ ଦେଖିବି, ରୋମିଓକୁ ଦେଖିବି, ସେଠି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ ଦେଖାଯାଉଛି ମଣ୍ଡଳୀରେ, ଜିହୁଦୀୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଅଣଜିହୁଦୀୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ଯଦି ଲେଖକ ମାନେ ଚାହିଁଥାନ୍ତେ, ଲେଖକମାନେ ଇଚ୍ଛା କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ସୁସମାଚାରରେ ସେ ବିଷୟକୁ ମେନସନ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ସୁସମାଚାରରେ ସେମାନେ ପ୍ୟୁରିଟିକୁ ରଖିଲେ, ସେମାନେ କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟ ରଖିଲେ, ଯାହା ସତ୍ୟ କେବଳ ସେ ବିଷୟ ରଖିଲେ। ସୁସମାଚାରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମଣ୍ଡଳୀର ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାହେ ନାହିଁ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ଘଟୁଥିବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାହେ ନାହିଁ। ସୁସମାଚାରରେ କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯୋଉଟା କି 100% ସତ୍ୟ, 100% ସତ୍ୟ। ତେଣୁକରି ମୁଁ କହିବି, ଆଉ ମୁଁ ଦାବାର ସହିତ କହିବି ଯେ ସୁସମାଚାରରେ ଲେଖା ଯାଇଥିବା ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟ 100% ସତ୍ୟ, 100% ସତ୍ୟ। ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରାୟ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଏ ପ୍ରକାର ଥିଲା। ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ଯେ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି, କାହିଁକି ମୁଁ ସୁସମାଚାର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି? ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ସୁସମାଚାର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି କାରଣ ସେ 100% ସତ୍ୟ ଥିଲେ। ଯେମାନେ ଲେଖି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି ମିଛ କଥା ଲେଖି ନାହାନ୍ତି, ମନରୁ ଭାବିକି ଲେଖି ନାହାନ୍ତି। ଯାହା ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆଇ ୱିଟନେସ୍ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଯାହା ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ ସେ ବିଷୟକୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, କୌଣସି ପ୍ରକାର କନଫ୍ୟୁଜନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କାରଣ ସୁସମାଚାରରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟ 100% ସତ୍ୟ ଅଟେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆନ୍ସର ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଇଣ୍ଟରଲିଙ୍କ୍ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଯେମିତି କି ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଇଣ୍ଟରଲିଙ୍କ୍ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲା ପରେ, ଦର୍ଶକ ମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇଥାଇପାରେ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲା ପରେ 30-40 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ତ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେଇ সকল ବିଷୟ କେମିତି ପ୍ରିଜର୍ଭ ରଖାଯାଇଥିଲା? ଓକେ, ଯଦି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ତ ଯୀଶୁ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲା ପରେ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ 40 ବର୍ଷ ପରେ, ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 40 years, after 40 years ମନେକର ସୁସମାଚାର ଲେଖା ହେଇଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ମତେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଯେ 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ କଥା କହିକି ମାନେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲେ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଜଣକୁ ଯାଇକି ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲେ। ତ କଥା କହିକି ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥାକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିକି ସେମାନେ ସୁସମାଚାରକୁ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିକି ରଖିଲେ, ଯାହାକୁ ବିବ୍ଲିକାଲ ଟର୍ମରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଓରାଲ ଟ୍ରାଡିସନ, ଯୋଉଟା କି ସେମାନେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେୟାର କଲା ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାଇକି ଆଉ ଜଣେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେୟାର କଲା। ତ 40 years ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପାଖାପାଖି 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓରାଲ ଟ୍ରାଡିସନରେ ଚାଲିଛି ସମସ୍ତ ବିଷୟ। ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜଣକୁ ଯାଇକି ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କହୁଛି, ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାଇକି ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେମାନେ ଗସ୍ପେଲ ସେୟାର କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ସେମାନେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍ପେଶାଲି ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ସୁସମାଚାରକୁ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିବା ପାଇଁ, ସୁସମାଚାରକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ, ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁକରି 40 years ପରେ, ଆଫ୍ଟର 40 years, ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ମୁଁ କହୁଛି ଆଫ୍ଟର 40 years ପରେ ସେମାନେ ସୁସମାଚାର ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଥମେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାଇ। ଆଉ ଏହା ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କନଫ୍ୟୁଜ ଥିଲା, ଆପଣ ଦୂର କରିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, କାହିଁକି ସୁସମାଚାର ଲେଖା ହେଲା? ଯେମିତି ସେ କହୁଥିଲେ, ତଥାପି ଆଉ ଟିକେ ଗଭୀର ଭାବେ କହିବେ, କାହିଁକି ସୁସମାଚାର ଲେଖା ହେଲା? ସୁସମାଚାର ଲେଖିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଅଳ୍ପ କିଛି କହିଛନ୍ତି, ସେ ଡିପଲି ବିଷୟ ଟିକେ କହିବା ପାଇଁ ଯିବେ। କାହିଁକି ସୁସମାଚାର ଲେଖା ହେଲା ଆଉ ସୁସମାଚାର ଲେଖିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଯେ ସୁସମାଚାର ଲେଖିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏହା ଯେ ଯେଉଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଥିଲା, ଓରାଲ ଟ୍ରାଡିସନ ଯାହା ଚାଲିଥିଲା, ସେଇ ବିଷୟ ଯେମିତି କି ଲୁପ୍ତ ନ ହୁଏ, ସମାପ୍ତ ନ ହୁଏ, ମାନେ କଥା କହିବାଟା ବନ୍ଦ ନ ହୋଇଯାଏ। ଯେମିତିକି ଯୀଶୁଙ୍କ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ବିଷୟ, ସୁସମାଚାର ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ବିଷୟ, ଯେମିତିକି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି 100% ସତ୍ୟ ଅଛି, ସେଇଠି ଗୋଟେ ଭାଗ ବି କମ ନାହିଁ, 100% ଟ୍ରୁଥ ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ସେ ବିଷୟ ଯେମିତି ଲୁପ୍ତ ନ ହୋଇଯାଏ, ସମାପ୍ତ ନ ହୋଇଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଲେଖକମାନେ, ସ୍ପେଶାଲି ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ
ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସୁସମାଚାର ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଉ ସେ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଯଦି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଲେଖକ ମାନେ ସୁସମାଚାର ଧରିକି ଯାଉଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପ୍ରିଜର୍ଭ ରିଟେନ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକ ଲେଖା ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଯୋଉ ବିଷୟ କି ସେମାନେ ଇଜିଲି ସେମାନେ କ୍ୟାରି କରିପାରୁଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସୁସମାଚାର ଲେଖିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ବହୁତ ବଢିଆ, ବହୁତ ବଢିଆ। ମୁଁ ଆଶା କରେ ଦର୍ଶକ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଯଦି ବା କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ତାହାକୁ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି, 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାରର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ କ'ଣ ଅଟେ ଦେଇପାରିବେ? ଆଜିର ମେନ୍ ଟପିକ ହେଉଛି ଆମେ ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ବିଷୟରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନରେ ବସିଛୁ। ତ ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ବିଷୟରେ ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଭିଉୟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ନୂତନ ନିୟମରେ ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ମାଥ୍ୟୁ, ମାର୍କ, ଲୁକ୍, ଜନ୍, ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ମାଥ୍ୟୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭିଉୟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ମାଥ୍ୟୁ ପ୍ରଥମେ ଲେଖା ହେଇନି। ଯଦି ମୁଁ ଟାଇମ ପିରିୟଡ କୁ ଠିକ ସେ ବୁଝିବି, ଯଦି କିଏ এই সময় বাইবেল স্টুডেন্ট বা বাইবেল শিক্ষক মানে যদি কিଏ মতে দেখুଥିବେ ସେମାନେ ইজিলি বুঝি পারথিବେ ମୁଁ কোন କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଯଦି ଟାଇମ ପିରିୟଡ କୁ ମୁଁ ଠିକ ସେ ବୁଝିବି ତ ମାଥ୍ୟୁ ପ୍ରଥମେ ଲେଖା ହେଇନାହିଁ, ପ୍ରଥମେ ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଲେଖା ହେଇଛି। ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 70 AD ବେଳକୁ 70 AD ବେଳକୁ ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ 70 AD ବେଳକୁ। 2 ନମ୍ବର ବିଷୟରେ ମତେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ମାର୍କ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ? ଯେମିତି ମୁଁ ଟିକେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି ଯେ ଲେଖା ଗୁଡାକ କୌଣସି ମତରେ ଆଇ ୱିଟନେସ୍ ହିଁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଆଇ ୱିଟନେସ୍ ମାନଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ଲେଖିଅଛନ୍ତି। ତ ମାର୍କ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ? ଯଦି ଦେଖିବି ଯୀଶୁଙ୍କ 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଭିତରୁ ମାର୍କ ନଥିଲେ। ମାର୍କ ହଠାତ୍ କୁଆଡୁ ଆସିଲେ? ହଠାତ୍ କିଏ ମାର୍କ? ସେ ଯୋଉ ମାର୍କ ସୁସମାଚାର ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯଦି ମୁଁ ବାଇବେଲକୁ ପଢିବି ମୋ ସହିତ ବାହାର କରିପାରିବେ ପ୍ରଥମ ପିତର chapter 5 verse 13 ଏଠାରେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ମନୋନୀତ ବାବିଲୋନସ୍ଥ ମଣ୍ଡଳୀ ଓ ମୋହର ପୁତ୍ର ମାର୍କ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଅଛନ୍ତି। ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ପିତର ଚିଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ପତ୍ର ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପିତର ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ମେନସନ କରୁଅଛନ୍ତି ବାବିଲୋନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କହିବେ ବାବିଲୋନ କଣ। ତ ବାବିଲୋନ ଜାଗାରୁ ପିତର ଆଉ ପିତରଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ମାର୍କ 2 ଜଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିକି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ମତେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ପିତର ଯିଏକି ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟର ଶିଷ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ମାର୍କ। ଯୋଉ ମାର୍କ ପିତରଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିକି, ପିତରଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ ବିବରଣୀକୁ କଲେକ୍ଟ କରିକି, ପିତରଙ୍କ ଠାରୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ ରିସର୍ଚ କଲେକ୍ଟ କରିକି ସେ ଗୋଟେ ସୁସମାଚାର ଲେଖିଲେ, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ବୋଲି କହୁଛୁ। ତ ମାର୍କ କୁଆଡୁ ଜଣେ ଉଡିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ ସେମିତି ମତେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ମାର୍କ ପ୍ରକୃତରେ ପିତରଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ଆଉ ପିତର, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ପିତର ଯାହା ବି ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଥିବେ 100% ରାଇଟ୍ ହିଁ କହିଥିବେ, ଫ୍ୟାକ୍ଟ ହିଁ କହିଥିବେ। କାରଣ ପିତର ଆଇ ୱିଟନେସ୍ ଥିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ମିରାକଲ ପିତର ଦେଖି ଅଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ପିତର ଶୁଣି ଅଛନ୍ତି। ତ ଯାହା ବି ମାର୍କ ଲେଖି ଅଛନ୍ତି ମତେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ମାର୍କ ପିତରଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଆଉ ପିତର ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ। ତ ତେଣୁକରି ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 100% ଫ୍ୟାକ୍ଟ, ଟ୍ରୁଥ, ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୁଲ ଲେଖା ହେଇନି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ। 2 ନମ୍ବର ବିଷୟ ମତେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଲେଖା ହଉଛି ସେ ସମୟରେ ପିତରଙ୍କର ରୋଲ କୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ଆମେ। ପିତରଙ୍କର ରୋଲ କଣ? ଯଦି ମୁଁ ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ପଢିବି, ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାରର ଇନିସିଆଲ ପାର୍ଟରେ ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ପିତରଙ୍କର ବିବରଣୀ ବହୁତ ଅଛି। ଯେମିତି କି ପିତରଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ବା ପିତରଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ କଲ୍ କଲେ। ତାପରେ ପିତର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜ ଗୃହରେ ଡାକିକି ନେଇଛନ୍ତି। ପିତରଙ୍କର ଗାଁରେ ହିଁ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାରରେ ପିତରଙ୍କ ବିବରଣୀ ବହୁତ ଅଛି। ଯଦି ମୁଁ ଦେଖିବି ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାରରେ ପିତରଙ୍କୁ ହିଁ ଯୀଶୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୂର ଶୈତାନ ବୋଲିକି।
तो एमती बहुत गुड़े विषय अच्छे जदि मुझे पढ़ी मार्क लिखित सुसमाचार पढ़ी मार्क 14:37 जदि पढ़ी 37 पढ़ी जो जगह पितर शई पड़ा विषय भी लिखाई जदि मुझे पढ़ी मार्क 14:27 जदि मुझे 31 पढ़ी से लिखाई पितर जीशु को डिनाइल कले से विषय भी लिखाई अस्वीकार कले से विषय भी लिखाई जदि मुझे पढ़ी 8:33 पढ़ी जीशु पितर को कहते दूर शैतान बोली कहते दैट मीन्स मते बुझिबा पड़िबो जे मार्क लिखित सुसमाचार एटा पितरंकर सुसमाचार मते एटा किसी अलगा विषय न मार्क पितर अलगा न पितर को शिष्य मार्क आ पितरंक ठारू जहा सुनिले मार्क से विषय ताके लिखि अछन अनुधान करके लिखि अछन समस्त विषय तेणु कर मते बुझिबा पड़िबो जे ए जो सुसमाचार मार्क लिखित सुसमाचार सेटा अन्य कोनोसी व्यक्ति लिखि नाते पितरंकर शिष्य ही लिखि अछन जे कि मार्क ए विषय मत बुझा पड़ो तेणुकर मुझे संक्षिप्त भाव में कहली जे पितर रोल कौन मार्क लिखित सुसमाचार पितर रोल यह जे पितर से समय जो समय लिखा 70 AD टाइम रे पितर गोटे ख्रीस्टियन समाज रे बहुत बड़ लोक पितर ख्रीस्टियन समाज रे पितर स्टेटस बहुत बड़ अच्छे पितर आ से समय रे भी पितर निजको पछ घंचा देउना जे पितर कहउछन हां जीसु मते थरे कहिथिले दूर शैतान बोली कहिथिले पितर निजे से साक्ष्य देउछन हां जीसु मते प्रार्थना करबा कहिथिले मु सोई पड़िथिली पितर जणौछन से स्थान रे पितर भी कथा कहउछन तीन थर मो स्वीकार करिछि मार्क तुम से विषय भी लिखो से विषय तुम लिख भूली न जाओ से विषय भी लिखो तो पितर समस्त विषय मार्क को जणैला परे मार्क ए सुसमाचार को लिखि अछन एटा होछि 2 नंबर विषय 3 नंबर विषय मते बुझबा पड़िबो जंदि मु टिके आगर कहउथिली जे से माने कोठी लिखिले को जगह कोन जंदि हम पढुथिलु प्रथम पितर 5:13 लिखाइ जे से माने गोटे जगह अछन से जगह होछि बाबिलोन तो जो समय रे पितर लेखु अछंती बाबिलोन बोली कि से समय रे बाबिलोन वाला जगह किछि नाही बाबिलोन पुरातन नियम रे बाबिलोन रो अस्तित्व अछि जदि मु पढ़िबी दानिएल पुस्तक पढ़िबी से समय लिखा अछि राजा नबुकदनेस्सर बाबिलोन रो राजा सी आसी कि समस्त यहूदा प्रदेश लोक मन को बंदी करि कि नै जाय छै से तो से समय ओल्ड टेस्टामेंट रे बाबिलोन रो अस्तित्व अछि किंतु जे समय रे पितर मार्क एमन सब लेखो अछंती निज लेखा से समय रे बाबिलोन रो अस्तित्व नाही किंतु जो पितर मेंशन करू जे मु बाबिलोन रे अछि मु मार्क बाबिलोन रे छु मते बुझिबा पड़िबो जे बाबिलोन रो जे प्रकार परिस्थिति थिला सादृश्य मूलक भाव से लिखि अछन बाबिलोन जेंति परिस्थिति थिला आ गुटे देश अछि से देशर परिस्थिति भी सेम एक्जेक्टली सेम आ परिस्थिति कोन बाबिलोन से समय रो देश रोम को पितर बाबिलोन बोली कि मेंशन करू अछन अच्छा रोम देश रोम को पितर बाबिलोन बोली कि मेंशन जो समय यदि मुझे देखी जे यहूदी मान जीवन में जे प्रकार ताड़ना आसला राजा नबुकदनेस्सर आम जानिचु जे दानिएल को राजा नबुकदनेस्सर से सिंहगात पकई देथिले सदरक मयसद अबेदनगो को अग्निकुंड रे पकई देथिले जेमति परिस्थिति बाबिलोन रे थिला एक्जेक्टली सेम परिस्थिति रोम रे भी घटुची रोम रे भी ख्रीष्टन को विश्वास करूथवा लोक माने रोम रे भी ख्रीष्टन को पछरे जालथवा लोक माने से मान को जीवन रे सेम परसिक्यूशन आसे सेम प्रॉब्लम आसे तेणुकर पितर बाबिलोन रोम को बाबिलोन सहित तुलना करके लिखुछन्ते अच्छा जे रोम वर्तमान बाबिलोन सदृश हो जाई छै रोम वर्तमान बाबिलोन भले आमन को जीवन रे परसिक्यूशन नै के आसी ताड़ना नै के आसी तो मते बुझिबा पड़िबो जे पितर जे समय रे लिखु बा मार्क जे समय रे लिखुछन्ते पितरंक ठारो अनुप्राणित होई कि पितरंक ठारो सुनि कि से समय रे से माने गुटे जगह रछन्ते से जगह होछि रोम आ से रोम जगह रे ख्रीष्टीय विश्वासी मानकर परिस्थिति ठीक नहीं से मानकर परिस्थिति तो चतुर्थ विषय मते बुझिबा पड़िबो जे काहे कि लिखुछन्ते लिखिबार उद्देश्य कोन गोटे वाक्य पढ़िबा तापर हमें आगु बढ़िबा मो से पढ़ंदु मार्क लिखित सुसमाचार 10:45 मार्क 10:45 45 एठारे प्रकार लिखा जाए कारण मनुष्य पुत्र मध्य सेवा पाइबाकू आसी नाहंती मात्र सेवा करिबाकू ओ अनेकंक निमंते मुक्तिर मूल्य स्वरूपे अपना प्राण देबाकू आसी अछंती आमेन ओके इस स्थान रे मार्क जो सुसमाचार लिखुछन्ते से स्थान से यीशु को किछि रिप्रेजेंट कर यीशु को विषय किछि जणाउछन्ते से कोन जणाउछन्ते यीशु एक प्रकार परमेश्वर
जो परमेश्वर की दुख भोगर सेवक मते बुझिबा पड़िबो दुख भोगर सेवक भाବରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମାର୍କ ନିଜ ସୁସମାଚାରରେ ଦର୍ଶାଉଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ଭୋଗର ସେବକ दैट मीन्स ଯୀଶୁ ଏ ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱର ଯିଏ କି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ଲେଶ ସହିଲେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାଡ଼ନା ସହିଲେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ ସେ ପ୍ରକାର ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ମାର୍କ ନିଜ ଲେଖାରେ ଦର୍ଶାଉଛନ୍ତି ଆଉ ମାର୍କ ଲେଖିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଲେଖିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହା ଯେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ମାର୍କ ଲେଖୁଅଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ବାବିଲୋନ ଯାହାକୁ ରୋମ ଦେଶରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଫଲୋଅର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଚାଲୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ଠିକ ନାହିଁ ସେମାନେ ତାଡ଼ିତ ସେମାନେ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଲାଇଫରେ ପରସିକ୍ୟୁସନ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ଲାଇଫରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ଲାଇଫରେ ବହୁତ କିଛି ବିଷୟ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ ଦେଖାଯାଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିଲେ ଏତେ ସବୁ କଷ୍ଟ ଆସିବ ସେମାନେ ସବୁ ବିଷୟ ସେମାନେ ସହ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ସମୟରେ ମାର୍କ ରୋମରେ ଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ପାଇ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଦେଖ ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଯାହାକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ସେ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରିଥିଲେ ସେ ତାଡ଼ନା ସହ୍ୟ କରିଥିଲେ ସେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି ସେ ଭୋଗି ଅଛନ୍ତି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମିତି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିଲେ ଆମଙ୍କ ଲାଇଫରେ ପେଇନ୍ ଆସିପାରେ ପରସିକ୍ୟୁସନ ଆସିପାରେ କଷ୍ଟ ଆସିପାରେ ସତ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିଲେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ତାଡ଼ିତ ହେଇପାରିବା এই ବିଷୟ ସେ ଜଣାଉଛନ୍ତି ତ ମୋତେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ସ୍ପେଶାଲି ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପଛରେ ସତ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିଲେ ସତ୍ୟ ଭାବରେ ବାକ୍ୟକୁ ଆଚରଣ କଲେ ଆମଙ୍କ ଲାଇଫରେ କଷ୍ଟ ଆସିପାରେ ତାଡ଼ନା ଆସିପାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଆସିପାରେ ଆମକୁ ସହିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ମାର୍କ ନିଜ ଅଡିଏନ୍ସକୁ ମାର୍କ ରୋମରେ ଥିବା ତାଡ଼ିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜକୁ ଏ ବିଷୟ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଫଲୋଅର୍ସ କିଏ ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ କିଏ ଡିସାଇପଲ କିଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ କ୍ରୁଶ ବହନ କରିବ ଏବଂ କଷ୍ଟର ସହ ତାଡ଼ନାର ସହ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରିକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିବ ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଏ ବିଷୟ ମାର୍କ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନିଜ ଲେଖାରେ ସ୍ପେଶାଲି ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ ମୁଁ ଶୁଣି ଥାଉଛି ସ୍ପେଶାଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ କି ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କର ତମ ଲାଇଫରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିବ ନାହିଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କର ତମ ଲାଇଫରେ କିଛି କଷ୍ଟ ଆସିବ ନାହିଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କର ତମେ ଧନୀ ହେବ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କର ତୁମକୁ ପ୍ରଭୁ ଗାଡ଼ି ଦେବେ ଘର ଦେବେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆପଣ କୋଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି କୋଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ବାଇବଲ ସେ ବିଷୟ ମେନସନ करे ନାହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ତାଡ଼ନା ସହ୍ୟ କଲେ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କଲେ ମୁଁ ଆଜି କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଏବଂ 100% ସତ୍ୟ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଯଦି ସତ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିକି ଚାଲିବେ ଡେଫିନେଟଲି ଆମଙ୍କ ଲାଇଫରେ କଷ୍ଟ ଆସିପାରେ ତାଡ଼ନା ଆସିପାରେ କାରଣ ଆମେ ଜଗତରେ ରହୁଛୁ ଜାଗତିକ ଶକ୍ତି ଆମକୁ ବୁଝି ନ ପାରେ ଆମେ ଜଗତରେ ରହୁଛୁ ମୁଁ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ଭାବରେ ଚାଲିବି ତାଡ଼ନା ଆସିବ ମୋ ଜୀବନରେ ମୋତେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ କଷ୍ଟ ଆସିବ ମୋ ଜୀବନରେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଏହା ନୁହଁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ନା ସେମିତି ନୁହଁ ତାଡ଼ନା ଆସିଲେ ବି କଷ୍ଟ ଆସିଲେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ମୋ ଜୀବନ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ମୋ ଜୀବନ ତ ଓଭରଭ୍ୟୁ ମୁଁ ଏ ବିଷୟ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ମୋତେ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ମୋତେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ମାର୍କ କିଏ ମାର୍କ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନାହାନ୍ତି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ମାର୍କ ପ୍ରକୃତରେ ପିତରଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଆଉ ପିତର ଯୀଶୁଙ୍କର ଜଣେ ଆଇ ୱିଟନେସ୍ ଥିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ସେ ଶୁଣି ଅଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଦେଖି ଅଛନ୍ତି ପିତର ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ଆଉ ସେଇ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ମାର୍କ ଯିଏକି ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଲେଖୁଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୋତେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୁଲ ନୁହଁ 100% ଫ୍ୟାକ୍ଟ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି 100% ଫ୍ୟାକ୍ଟ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ମିଥ୍ୟା ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇନି 2 ନମ୍ବର ବିଷୟ ମୋତେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ସେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଲେଖୁଅଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରକୃତରେ ବାବିଲୋନ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ରୋମର ଲେଖୁଅଛନ୍ତି ରୋମର ପରିସ୍ଥିତି ଠିକ ନଥିଲା ରୋମରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା ସେମାନେ ଭୋଗ କରୁଥିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ସେମାନଙ୍କ ଲାଇଫ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚାଲିଛି ସେମାନଙ୍କ ଲାଇଫ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ଚାଲିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ରୋମରେ ଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ମାର୍କ ଏ ବିଷୟ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଦେଖ ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାର ସେବକ
जेहेतु से दुख भोग कर आम समस्त को सत्य भाव में चलिले ख्रीष्ट रास्ता ख्रीष्ट मार्ग में सत्य भाव में चलिले आम लाइफ रे कष्ट आसीपे दुख आसीपे प्रॉब्लम्स आसीपे तेणुक पुनर्बार मुझे शेष थर पर चाहे जे प्रिय प्रभु लोक मैंने वाक्य आधारित जीवन काटती ईश्वर वाक्य को धरिकी सत्य भाव में चलते विदाउट एनी कंप्रोमाइज जगत सहित कंप्रोमाइज न करिकी जब ईश्वर वाक्य धरिकी चलती से जीवन में कष्ट आसीपे ताड़ना आसीपे तेणुक आज मुझे उत्साह देवाई चाहे कष्ट भी समस्या भी ताड़ना भोग कले भी प्रभु अनुग्रह आम जीवन प्रति यथेष्ट प्रभु समस्त आशीर्वाद थैंक यू सो मच।